Now we will discuss about the signal flow graph reduction by Mason's gain formula. And in the previous class, we have discussed about the Mason's gain formula. So we can use that formula to solve the problems. So the question is, find the overall transfer function of the system whose signal flow graph is shown in the figure 1. And here is the question. In this question, the input is R of S and the various nodes are marked as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and the gains are marked as 1, G1, G2, G3, G4, G5, 1 and G6. And also the feedback gain is minus H1 and minus H2. You can see these all quantities in the figure shown in question. Okay. So we can solve this question by using Mason's gain formula. And we know that Mason's gain formula is T equal to 1 by delta into sigma k pk into delta k. You should by heart that equation and you should know the quantities delta, pk, delta k, etc. So T is the transfer function of the system and pk is the forward path gain of kth forward path and k is the number of forward path in the signal flow graph and delta is the equal to 1 minus sum of individual loop gains plus sum of gain products of all possible combinations of two non-touching loops minus sum of gain products of all possible combinations of three non-touching loops plus etc. And delta k is equal to delta for that part of the graph which is not touching the kth forward path. This is the explanation for this equation and you should find out each and every quantity and let us see how can we find out each of these quantities and how can we apply Mason's gain formula. So starting from the first slide, first of all we have to find out the number of forward path. So you should do problems in the same manner as I am discussing. First step is we have to calculate the forward path gains. And in order to calculate the forward path gains, we have to find out how many forward paths are there. So look at the question. You can see that signal flow is from first node to second node because we are going in the direction of arrow mark. Okay. Signal flow is from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. You can see other path there like from 3 to 4, 4 to 3, but it is not forward path, it is reverse path. Okay, so we are not taking that path. That is from, we have to go from input to output. Input is given to first node and output is taken from 8th node. So we have to, starting from first node, we have to go to 8th node in a forward same direction or forward direction. So first forward path is one that containing nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it is marked in the first figure, that is in figure 2. That is RS at first node, then we draw second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, and we also marked the gains on each branch, that is 1, G1, G2, G3, G4, G5 and again 1. So this is the first forward path and next we have to check whether there is any other forward path there or not. So let us see, and we can see from 1 to 2, from 2 there is a split in the path, that is 2 to 5, it is in the same direction, that is G6 flows in the same direction, right? So 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8. So it is another forward path. Starting from R of S to C of S, we can reach from R of S to C of S in that path. Okay, so 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6, 6 to 7, 8. So next forward path is 1, 2, 5, 6, 7, 8. It is shown in the figure 3. That is forward path 2. Let us again check whether there is any other forward path. See 1 to 2, 2 to 3. In 3 to 4 there is say path through minus h1, but you can see it is not forward path because
minus h direction is from 4 to 3. You have to go to C of s side, so the direction should be from left to right, but it is shown that its direction minus h1 sign is, its direction is from right to left, so you cannot take that path, okay. Also you can see from 3 there is another path upwards, that is minus h2 path. Also you cannot take that path because minus h2 direction is from 5 to 3. If it is from 3 to 5, you can take that path, okay. So you have to consider the forward path. So you cannot consider these two paths. So you can go to 3 to 4, 4 to 5, and again from 5 there are two paths. You cannot go through that path because you have to go forward, okay. 5 to 6, and again from 6 there are two paths, but minus h3 is in the opposite direction. It is not forward path, so you cannot take that. So there are totally two forward path, okay. മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? എപ്പോഴും ഫോർവേഡ് പാത്ത് എടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നോഡിലേക്കുള്ള പാത്താണ്. അതെപ്പോഴും ഫോർവേഡ് ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം, ഒരിക്കലും ബാക്ക്വേർഡ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പാത്താണുള്ളത്. ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പാത്തും രണ്ടാമത് G6 തന്നെ പോകുന്ന പാത്തുമാണുള്ളത്, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ നോഡ്സും ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിന് മുകളിലും അതിൻ്റെ ഗെയിൻസും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ, ഓക്കെ. So these are the two forward path, and we can represent the first path as P1 and second path as P2. So forward path gain P1, forward path gain for the path 1 will be P1. So P1 will be obtained by multiplying all those quantities. We have gone through the signal flow graph algebra. In that case we know that we can multiply each of these gains in order to get the overall gain, okay. So forward path gain P1 will be equal to, you can see in the first path there are G1, G2, G3, G4, G5 terms, also 1 and 1 terms. So multiplication will result into G1, G2, G3, G4, G5. And we can also see in the second path we can multiply all the gains. So we will get 1 into G6 into G4 into G5 into 1. So we will get P2 will be equal to G6, G4, G5, that is G4, G5, G6. That is the path gain. So first terms we have find out, P1 and P2 we have find out, forward path gain we have find out, okay. And the next step is we have to find out the individual loops. So next step is second individual loop gain. For taking the individual loop gain, I am again representing the figure in questions, okay. So it will be easier, we cannot go to the previous slides, so we can easily find it out from here, here also, here. So in this figure, that is figure 1, that is given in the question, and individual loop gain, first of all we have to find out the individual loops. You know that a loop is a closed path, so you have to find out the loops or individual loops or closed path in this signal flow graph. You can see starting from 2, 2 to 3, 3 to 5, 5 to 2 is not a closed path, right? By 5 to 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 2 is not a closed path, right? Because in that case it is not a closed loop. Why? Because the direction will be up to 2 to 5, the direction is in the same direction, from 2 to 3, 3 to 4, 3 to 5. The arrow mark is in the same direction, but from 5 to 2 it is in the opposite direction. So we cannot take it as a loop. So leave that loop, okay. So and the next loop is from 3 to 4 and 4 to 3. Yes, that is a closed loop, right? So its direction is in the same direction, that is starting from 3 it will go to 4 and from 4 to 3. So it is a closed loop, so it is an individual loop. So first we marked that loop as from 3 to 4, 4 to 3. So its gains, individual gains, branch gains are marked G2 and minus H1. And next from 3 itself there is another path, 3 to 4, 4 to 5 and 5 to 3, okay. It is also a closed loop because its signal flow direction is in the same direction. So starting from 3
it will go to 4, 4 to 5 and 5 to 3. So it is another individual loop. So we can draw that individual loop, that is loop 2 as 3 to 4, 4 to 5, 5 to 3, and we have marked gains as G2, G3 and minus H2. Next we will go to other loop. Where is other loop? That is situated in 6 to 7 and 7 to 6. You can see that is a closed loop because its signal flow is in the same direction. So you can draw it as a loop, individual loop, that is loop 3, and we can also mark the gains as G5 and minus H3, and so we will get loop 3. Okay, അതായത് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിൽ എത്ര ലൂപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1, 2, 3, 4 ലൂപ്പ് ഉള്ളതുപോലെ തോന്നും അല്ലേ അത് കാണുമ്പോൾ. പക്ഷേ ആക്ച്വലി 4 ലൂപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്താണ് ലൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യണം. ആരോ മാർക്ക് ഒരേ ഡിറക്ഷനിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരേ ഡിറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം. ഒരേ രീതിയിൽ പോയിട്ട് ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് ആരോ മാർക്ക് മാറാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം ഇതിൽ ഒരു ലൂപ്പ് നിങ്ങൾ തോന്നുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കി 3 ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പാണ്. അതിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ഇപ്പോൾ 3ൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ 3ൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, 4ലേക്ക് പോയി വീണ്ടും 3ലേക്ക് വരുന്നു. അതായത് ആരോ മാർക്ക് ആ ഫ്ലോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് 2ൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 3ൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, 5ലേക്ക് വന്ന് 5ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക്, ആരോ മാർക്ക് അതേ ഫ്ലോയിൽ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൂപ്പ് 3ൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 6ൽ നിന്നാണ് സിഗ്നൽ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ 7ലേക്ക് പോയി 7ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്കത് ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേസമയം 2ൽ നിന്ന് 3ലേക്ക്, 3ൽ നിന്ന് 4ലേക്ക്, 5ലേക്ക് വന്ന് 2ലേക്ക് വരുന്നത് ഒരിക്കലും ക്ലോസ്ഡ് ലൂപ്പല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? 5ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഫ്ലോൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റായി. അതുകൊണ്ട് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഇതിലുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ വി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ തന്നെയാണ് മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ക്യാൻ ബി നൊട്ടേറ്റഡ്. ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു നൊട്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പ് കൺസിഡറേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് P11, P21, P31, അതായത് 1 എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് സെയിം ആണ് അല്ലേ. അതേസമയം ആദ്യത്തെ 1 ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1, 2, 3 എന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനാണ്. ഇനി ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസിഡറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് 2 എന്നുള്ള നൊട്ടേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് P11, P21, P31 അതിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 1 ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 1 ആയിട്ട് തന്നെ വെക്കും. പിന്നെ കുറേ ലൂപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് P11, P21, P31 മനസ്സിലാക്കും. സോ we can represent P11 individual loop gains as P11, P21 and P31. We can find out the value of P11, P21 and P31. What is the value of P11? P11 can be obtained from the first loop. Its value is minus G2 into H1 because G2 and H1 are multiplied together. So we will get minus G2 into H1 is the individual loop gain. Okay. Similarly, P21 will be, we can multiply in this case of second loop, P21 will be equal to G2, G3 and minus H2. So that quantity equal to minus G2, G3, H2. And third case, in the case of loop 3, its individual loop gain is P31. P31 can be obtained by multiplying G3 and minus H3. So we will get minus G5 into H3. These are the individual loop gains and its notation is important. അതായത് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിനെ നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 11, 21, 31 എന്നാണ്. അതിൽ ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 1 എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ലൂപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. 11, 21, 31 അത് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം, എന്നാലേ പ്രോബ്ലം കറക്റ്റായി കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ്, വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to find out what are the non touching loops. Loops that are not touching each other is called non touching loops, and we have find out the individual loops.
and the individual loops are loop 1, loop 2 and loop 3, and we have to check which all are the loops are non-touching. First of all, we see that, you can see that loop 1 nodes are 3 and 4, loop 2 nodes are 3 and 5. See, you can see from loop 1 and loop 2, node 3 is common. That means that loops are touching each other. Okay, same nodes are there, so that means that starts from the same node, so they are touching each other. So we cannot consider that in these two loops in the case of non-touching loop. Similarly, next loop is 6 and 7. You can see 3 and 4 is non-touching to 6 and 7, right? Nodes are different, so these two are non-touching loops. So in the first consideration for non-touching loops, 3 and 4 and 6 and 7, that is the first pair of non-touching loop. Next we can consider 3 and 5, and that is non-touching to 6 and 7. So we can get this we will get the second set of non-touching loops as 3 and 5 and 6 and 7. Okay, so there are two sets of non-touching loops. അതായത് നമുക്ക് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 3 ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പാണുള്ളത്. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ടച്ചിങ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നോൺ ടച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ലൂപ്പ് നോക്കുമ്പോൾ 3ഉം 4ഉം ആണ് അതിൻ്റെ നോട്ട്സ്, 2 നോക്കുമ്പോൾ 3ഉം 5ഉം ആണ് രണ്ടാമത്തെ നോട്ട്സ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാ, അതിന് കോമൺ ആണ്, ഒരു നോഡ് കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് അത് ടച്ചിങ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഫിഗറിൽ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. സി ഫിഗർ, ഈ ഫിഗറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഫിഗർ 3ഉം 4ലും വരുന്നതും 3ലും 5ലും വരുന്ന ടച്ചിങ് ലൂപ്പല്ല, അടുത്തടുത്തല്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത് നോൺ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം 3ലും 4ലും ഉള്ളതും 6ലും 7ലും ഉള്ള നോഡ് നോക്കുക, അത് രണ്ടും നോൺ ടച്ചിങ് അല്ലേ, കാരണം അതിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ട്സും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും നോൺ ടച്ചിങ് ആയിട്ട് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പെയർ ഓഫ് നോൺ ടച്ചിങ് അതാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് പെയർ നോൺ ടച്ചിങ് ആണെങ്കിൽ 3ഉം 4ഉം 6ഉം 7ഉം നോൺ ടച്ചിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് 3ഉം 5ഉം ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് 3ഉം 4നോട് നോൺ ടച്ചിങ് ആണ്, അതേസമയം 3ഉം 5ഉം 6, 7നോട് നോൺ ടച്ചിങ് ആണ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെറ്റ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് 3ഉം 5ഉം 6ഉം 7ഉം ആണ്. ഓക്കെ, ഫിഗറിലും നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. 3ഉം 5ഉം നോക്കുക, അത് 3ഉം 4നോട് ടച്ചിങ് ആണ്, അതേസമയം 3ഉം 5ഉം എന്തിനോട് 6ഉം 7നോട് നോൺ ടച്ചിങ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെറ്റ്സ് ഓഫ് 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ P11, P21, P31 ആണ്. പക്ഷേ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സിൻ്റെ കേസിലുള്ള നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം P12, P22 എന്ന നൊട്ടേഷനാണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് 2 ഡിജിറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. അതേസമയം നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പിൻ്റെ കൺസിഡറേഷനിലാണെങ്കിലും 2 ഡിജിറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് 2 ഡിജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് 2 ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. 2 ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും, 2 ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എത്ര സെറ്റ് ഉണ്ട് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ്? 2 സെറ്റ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള നൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് P12ഉം P22 ആണ്. ഓക്കെ, ഐഡിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. P12ഉം P22 ആണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ ഡിജിറ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സിൻ്റെ കേസിൽ നൊട്ടേഷനിൽ. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സെറ്റിൽ P12ഉം രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ P22 ആണ്. ഓക്കെ, സോ we can write first combination of 2 non-touching loop. You can draw this diagram, and the second combination of 2 non-touching loop you can draw this diagram. So next step is we have to find out the gain product of first combination of 2 non-touching loops, that is P12. It is obtained by the gains of P11 and P31. From the diagram you can see that 3, 4 the individual loop, first loop and third loop is its gains are P11 and P31. So P12 is obtained by multiplying P11 and P31. So you will get minus G2 into H1 into minus G5 into H3. That is equal to G2, G5, H1, H3. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? അത് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ്? G2 ഇൻറ്റു മൈനസ് H1. രണ്ടാമത്തെ ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് എത്രയാണ്? G5 ഇൻറ്റു മൈനസ് H3. അത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് P12 കിട്ടുക. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്?
ഗെയിൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പ് ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫിഗർ 8 കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് G2 G3 - H2 ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് G5 × -H3 ആണ്. അപ്പോൾ അത് രണ്ടിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും P22 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ P22 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു P21 × P31, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു G2 G3 G5 H2 H3. സോ ദിസ് ഈസ് സ്റ്റെപ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നൊട്ടേഷനാണ് ഒരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുക. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിൻ്റെ നൊട്ടേഷനിൽ 1 ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ ഓരോന്നായിട്ട് P11 P21 P31 എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഗെയിൻസ് ആണ്, ഗെയിൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോൺ ടച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്സ് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. അത് എത്ര ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്സ് ഉണ്ടോ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗെയിൻ്റെ നൊട്ടേഷൻ P12 P22 എന്നാണ്. 2 കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള P12 എത്രത്തോളം നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് P12 P22 P32 അങ്ങനെയുള്ള നൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ P12ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് ലൂപ്പിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്, ഗെയിൻ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ്. P22ൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പിൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലൈഡ് പ്രൊഡക്റ്റാണ് P22 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ്. ആ സ്റ്റെപ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ആദ്യം ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ. ആൻഡ് ഇൻ ദി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ടു നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ്. And in the fourth step, you have to calculate delta and delta k. Okay, you know that delta is equal to, delta എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മെസൺസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട്. ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 - സം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻസ് പ്ലസ് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 2 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് മൈനസ് സം ഓഫ് ഗെയിൻ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് 3 നോൺ ടച്ചിങ് ലൂപ്സ് പ്ലസ് എക്സെട്ര. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ delta. I think you might have wrote the notebook for that class, Mason's gain formula, and you can see that delta equation is a lengthy equation. So you can substitute the value of each of these quantities in that. So you can find out delta as delta equal to 1 minus in brackets P11 plus P21 plus P31 plus in next bracket P12 plus P22. That's all about delta. So you can substitute the value of P11, P21, P31 and also P12 and P22 from the previous equations. So you will get it is simple substitution, that is P11, you got P11, P21, P31 here, and also you got P12, P22 from this case, and you can substitute in the case of delta. So you will get finally 1 plus G2 H1 plus G2 G3 H2 plus G5 H3 plus G2 G5 H1 H3 plus G2 G3 G5 H2 H3. This is equation for delta. Similarly, you have to find out delta 1 value also delta 2. So delta 1 will be equal to, what is equation for delta 1? Delta k has the definition that delta k is delta for that part of graph which is not touching kth forward path. So delta 1 means that it is the value of delta which is not touching the first forward path. So what is the definition of delta 1? Delta 1 is equal to the delta for that part of the graph which is not touching first forward path. നമുക്ക് ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ 1 മൈനസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ പ്ലസ് നോൺ ടച്ച് ലൂപ്പ് ഗെയിൻ, ഇതാണ് ഇൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ 1 കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഡെൽറ്റേൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത പാർട്ടിൻ്റെ ഗെയിനാണ് ഡെൽറ്റയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം, ഈ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള എല്ലാ ടേംസും ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? P11 ആയാലും P21 ആയാലും P31 ആയാലും P12 ആയാലും P22 എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലേ? നോക്കിയേ, ഡെൽറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. ഈ P11 എന്ന് പറയുന്നത് 3, 4 നിന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അത് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ P11 എന്ത് വരുന്നുണ്ട് പാർട്ട്? ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് വരുന്നില്ലേ? P21 3, 5 എന്നുള്ള നോഡ് വരുന്നുണ്ട്. P31 6, 7 എന്നുള്ള നോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം
അതൊന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ P12ൻ്റെ കേസിലായി കഴിഞ്ഞാൽ P12ൻ്റെ കേസിലായാലും ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ പാർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? 3, 4, 6, 7 വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 3, 5, 6, 7 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാ ടേംസും ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Δ1 നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? Δ1ൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? Δ1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Δ1 ഈസ് ഡെൽറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് kth ഫോർവേഡ് പാത്ത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1 മൈനസ് P11 പ്ലസ് P21 പ്ലസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇക്വേഷനില്ലേ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇതാ ഈ ഇക്വേഷൻ Δ1 മൈനസ്. അപ്പോൾ അതിൽ P11 ആയാലും P21 ആയാലും P31 ആയാലും P12 ആയാലും P22 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ ആ ഡെൽറ്റൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഏത് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളൂ? 1. കാരണം ഈ 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം എന്താവും? 0 ആവും. ഓക്കെ, ആ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഫോർ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് kth ഫോർവേഡ് പാത്ത്. അതായത് kth ഫോർവേഡിനെ പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ഒരു പാർട്ടും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡെൽറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യെങ്കിൽ P11 P21 P31 0 ആയി പോകും ഈ ടേമിൽ. അപ്പം ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയി മാത്രം മാറും. സോ Δ1 ഈക്വൽ ടു 1. ഇറ്റ്സ് റീസൺ ഈസ് സിൻസ് ദർ ഈസ് നോ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഗ്രാഫ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് ടച്ചിങ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. Similarly, we have there is a second forward path also. So we have to find out Δ2. Okay, കെയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എത്രത്തോളം Δ1ഉം Δ2ഉം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. കെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. കെ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കിട്ടി? 2 ഫോർവേഡ് പാത്ത് 2 എണ്ണം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. അതുകൊണ്ട് Δ1ഉം Δ2ഉം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ Δ2 എന്ന് പറയുന്നതും ഡെൽറ്റ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത പാർട്ട് ഏതാണോ അതാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോകാം. 1 മൈനസ് P11 P21 P31 പ്ലസ് P12 P22 അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ 1 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത പാർട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ആ ഒരു ഓർമ്മിക്കണം? ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മളെ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക്, 2ൽ നിന്ന് 5ലേക്ക്, 5ൽ നിന്ന് 6, 6ൽ നിന്ന് 7, 7ൽ നിന്ന് 8ലേക്ക്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത് സെക്കൻഡ് നോഡിലെത്തിയപ്പോൾ പാത്ത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി. അതായത് തേർഡിലും ഫോർത്തിലും പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, തേർഡിലും ഫോർത്തിലും പോകാണ്ടാണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക്, 2ൽ നിന്ന് 5ലേക്ക്. അപ്പോൾ ആ തേർഡിലും ഫോർത്തിലും ഒരു ലൂപ്പില്ലേ അല്ലേ? 3 to 4, 4 to 3 എന്നുള്ള ആ ലൂപ്പ് സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? അതായത് സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് 1ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക്, 2ൽ നിന്ന് 5ലേക്ക്, 5ൽ നിന്ന് 6ലേക്ക്, 6ൽ നിന്ന് 7, 7ൽ നിന്ന് 8ലേക്ക്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക. സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഏതാണ്? യു ക്യാൻ സി നോഡ് 3 and 4 ആർ നോട്ട് ടച്ചിങ് ദി സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ നമുക്ക് Δ2ൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, സോ Δ2 will be equal to 1 minus P11. Okay, that is equal to 1 minus P11 value is equal to minus G2 into H1. That is equal to 1 plus G2 into H1. So Δ2 has a value. In the case of Δ1 നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ Δ1 നോക്കും ഫസ്റ്റ് 1 മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക. എല്ലാ ലൂപ്പും ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 1 എന്ന് മാത്രം വന്നത്. അതേസമയം സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 3ലും 4ലും ഇടയിലുള്ള ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സെക്കൻഡ് ഫോർവേഡ് പാത്തിനെ ടച്ച് ചെയ്യാത്ത ലൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ Δ2ൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അതാണ് അതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് Δ2 ഓൾസോ. സോ മാസൻസ് ഗെയിൻ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/Δ into sigma k pk delta k, that is equal to 1/Δ into P1 Δ1 plus P2 Δ2. കെയുടെ വാല്യൂ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ k 2 ആയതുകൊണ്ട് P1 Δ1 പ്ലസ് P2 Δ2 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വരും. അപ്പോൾ 1/Δ into P1. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? P1നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, Δ1നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, P2നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, Δ2നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ P1 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പാത്തിൻ്റെ ഗെയിൻ ആണ്. അത് ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റിനെ നമ്മൾ അതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് P1? G1, G2, G3, G4, G5. P2 ഈസ് G4, G5, G6. ഫോർവേഡ് പാത്ത് ഗെയിൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. P1 Δ1ൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. Δ2ൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനു മുന്നേ കിട്ടി, അതായത് 1 plus G2 H1. സോ സിംപ്ലി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആൻഡ് ആഡ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി റിസൾട്ട്, ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്. ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പ്രോബ്ലം കാണുക, സ്ലൈഡിലെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും. പ്രോബ്ലംസാണ് ചോദിക്കുക സിഗ്നൽ ഫ്ലോ ഗ്രാഫിൽ. അപ്പോൾ അത് തറവാക്കുക. ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ Δ1 കാണുന്നതിലും Δ2 കാണുന്നതിലായിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. ബാക്കിയൊന്നും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എൻ ഈസിയർ ടോപ്പിക്ക്. മസ്റ്റാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുക. ഓക്കെ.